कल एक बड़ी माड़ी घटना जी दरबार साहिब कॉम्पलैक्स वरती जिहदे एक बजुर्ग नूं बेदर्दी नाल श्रोमणी कमेटी के कुछ मुलाजमां ने घुट घटापा किया। जिवें दिल दे विच घबराहट भी हो रही सी ते काफी मैं तंग सीगा ते मैं जगड़ा टप के अगे बह गया ते उत्थे ही पता नहीं एकदम मैनूं क्यों इन्हां ने फड़ के ढा लिया ते काफी ज्यादा मैनूं मारिया कुटिया। हर एक जिहड़ा दूरों नेड़ों आया श्रद्धालु आ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣੀ। ਬਸ श्रोमणी कमेटी ने एक ऐलान किया है कि वो जिहड़े इस घटना दे विच मुलाजम दोषी आ उन्हां नूं सस्पेंड किया। सस्पेंड करने का मतलब है भी जिन्ना कदे मैं ये खबर चर्चा च इहनूं थोड़ा जिहा पासे रखो, फिर इहनूं दोबारा इत्थे ले आउणगे। रंजीत एवेन्यू के इलाके दे विच एक पुलिस वाले दे बाहर दरां दे गड्डी खड़ी सी ओहदी ते रात नूं कहंदे भी दो जने आए ते उहदे हेठां RDX वाला बंब ला के चले। मीडिया वालियां नाल गल करदे वक्त उस थाणेदार दिलबाग सिंह ने कहा, सब इंस्पैक्टर ने भी जी दर खालसा वालियां दा काम आ ये। दिलबाग सिंह जिहदे कार दे हेठां ये बंब लाया गया वो तां चलो पुलिस वाला हैगा ही है, पर जिहड़े मुंडे फड़े गए जिन्होंने कनेडा फ्लाइट लैके फ्लाइट लैन गया उतों एयरपोर्ट तो फड़ के लिया वो भी उन्होंने भी एक जना पुलिस TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहा है सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 2-3 दिन तो अमृतसर दे विच एक चर्चा चल रही है खबर की, रणजीत एवेन्यू के इलाके दे विच एक पुलिस वाले दे बाहर दरां दे गड्डी खड़ी सी ओहदी ते रात नूं कहंदे भी दो जने आए ते ओहदे हेठां RDX वाला बंब ला के चले। सवेरों कहंदे भी किसी कुत्ते ने वो बंब जिहड़ा सीगा ओह बाहर कढ लिया। सवेर तक ते जिहड़े मुंडे सफाई करन आउंदे आ इत्थे आम शहरां 'च हैगा काम ये भी साधरों सारिया जिहड़ियां कोठियां दे बाहर कारां खड़ियां होंदियां ने उन्हां नूं ढो सवारन वाले मुंडे काम करदे आ ते ओह जिहड़े मुंडे आए ते उन्हां ने दस्सिया भी बाहर कोई चीज थोड़ी कार दे हेठां थोड़ी गड्डी दे हेठां पई है ते ओह आके फिर देखिया भी कहंदे भी ओह बंब सीगा। तो सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह सीगा CI स्टाफ अमृतसर च लग्या होया ओहदी गड्डी दे हेठां कहंदे आ भी इह बंब लग्या होया सीगा। ते बाद विच CCTV दी एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिहदे विच दो जिहड़े नौजवान ने ओह इह काम करके उत्थों जांदे आ ते हुण ओह जिहड़े दोने दोषी आ पुलिस ने कहा भी ओह फड़े गए, अखबारां 'च खबर लग चुकी है बई ओह कनेडा नूं फ्लाइट लैण लगे सीगे ते उत्थों दिल्ली एयरपोर्ट तो उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया वा। ते एक दा नाम हरपाल आ, हरपाल सिंह, दूजे नाम फतेहदीप आ ते ये पता लग्या हैगा भी ये जिहड़ा बंब सीगा इहदे च 2 किलो 700 ग्राम RDX जिहड़ा सीगा वो वरतिया गया ते ये कहंदे भी तरन इलाके च पहलों समान कुछ फड़िया सीगा ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਬੰਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। और पुलिस वालियां नूं मार लई इह बंब जे लाया तां इहदी कहानी की आ कि इह जिहड़ा बंब लाउण वाला पुलिस वाला उहदी कोई दुश्मनी सीगी इस दिलबाग सिंह नाल जां इन्हां दोनां दी कोई आपदी मिली भुगत वा जां इह कहानी किधर नूं जांदी आ। इह तां 1-2 दिन बाद कोई खुलासा पुलिस वाले करनगे उदों समझ आऊ, पर कमाल दी गल इह आ कि जदों परसों इत्थे रणजीत एवेन्यू चौंकी के मूहरे मीडिया वाले या होर अफसरां नूं उत्थे
सारा लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਵੀ ਜੀ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਕੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਲਬਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਝਾਠ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜੋਟੀਦਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ। ਬੰਬ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਲੂਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਿਰਲੱਥ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਅੱਧਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਗਾਉਣਾ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੀ ਬੈਂਕ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਾਲ ਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸੋਲ ਮਿਲੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ
इस तरह जुड़ता है। सरदार प्यारा सिंह की भाल टोल करदियां ही भाई खालड़ा ने यह सारा जो एडा वड्डा साडी कौम की नसलकुशी की दास्तान लावारस लाशां कह के फूकण वाली कहानी वो सारी रंगी हुई सी। तो जिहड़ा थानेदार आ इस मामले च जिहदे घरे गड्डी दे हेठां बम बनाया गया सी उहदा नाम भी दिलबाग सिंह ते साडे वीर सिरलथ जथा उनकी जथेबंदी का नाम आ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਕਹੀ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਹੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर जेडे उन्हें पूरी इस तरीके दी गल्लां करके जांच नूं इधर नूं तोड़ना चाहया भी दरबार नूं पुलिस फड़ लूगी जां दल खालसा दे प्रोग्राम दी गल कीती ते कहानी कोई होर निकल रही आ। इहदी ये सारी गल दा जिहड़ा हैगा हकीकत की आ इह तां वैगुरू जाणे क्योंकि पता नहीं भी उन्हें यह गल्लां दरबार सिंह थाणेदार ने क्यों कीतियां ने। पर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ ਉਵੇਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। 2-3 दिन तो मीडिया चैनलों के उत्ते वो थानेदार दरबार सिंह यही जिहियां गल्लां भी कर रहा हैगा जी भी असीं बड़ा उदों लड़ाई लड़ी जी असीं बड़ा ठोक के उदों जी सानूं कोई परवाह नहीं जी असीं जी चक देंगे। वो दलेर जुरत वाला जां इस तरह दीयां गल्लां वाला बन के जी वो भारत सरकार तो जां पंजाब सरकार तो आपदी जिहड़ी एक्सटेंशन ले सकूगा जां सिक्योरिटी वधा सकूगा। पर चलो ये हो सकदा गल ना होवे कोई होर कारण होवे बंब लाउण दा ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ RDX ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਬ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਧੋਵੀ ਮੂੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆ ਪਾ ਦੋ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜ ਮੋੜ ਜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਗਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25-30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਸਪਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਖੰਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਬੰਬ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਾਪਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਟਾਂ ਟੋਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਗਈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਵੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਲਾ ਵਰਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਰਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਵਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਵੇਰੋਂ ਸਾਜਰਿਓਂ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ। ਉਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵੇਰੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ 9-10 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੋਂ ਉਸ ਵਕਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਗੜਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ,
पर जिस तरीके नाल उहनूं कटापा चाढ़िया गया, जलील किया गया, इस गल की वीडियो बनने तो बाद ये गल अगे भी कई बारी उठी आ, अगे वीडियो नहीं कदे बनी। बस इस बारे मसला इन्ना जोर फड़िया भी अज दोपहरों श्रोमणी कमेटी ने एक ऐलान किया है कि वो जिहड़े इस घटना दे विच मुलाजम दोषी आ उन्हां नूं असीं सस्पेंड किया। सस्पेंड करने का मतलब है भी जिन्ना कदे ये खबर चर्चा च इहनूं थोड़ा जिहा पासे रखो, फिर इहनूं दोबारा इत्थे ले आउणगे। दरबार साहब की सराह दे विच, दरबार साहब की परिक्रमा दे विच जां समूचे सिस्टम दे विच जिहड़े मुलाजम काम करदे आ उन्हां दे सुभाਅ बारे, उन्हां दी जिहड़ी बोलबाणी बारे पहलां भी बड़ी बार चर्चा जिहड़ी आ उठदी रही आ। ते कई बार जिहड़े दूर नेड़े आए श्रद्धालु आ जां संगतां ने उन्हां ने कई गल्लां ते इतराज कीता है। ते जदों जदों भी इस तरह की चर्चा उठदी आ उदों हर एक सिख नूं बुरा लगदा, क्योंकि दरबार साहब की जिहड़ी पाकीज़गी आ, पवित्रता आ, जां उहदे प्रति साडी शरधा आ, तो साडे किसे दे भी इह मन विच इस तरह की गल जदों आउंदी आ तां बुरा लगदा कि लोग की कहणगे। एक पासे असीं इस अस्थान दे बारे सारे संसार दे विच चंगी तो चंगी हां पक्की गल सुणन लई वधिया तो वधिया सोचदे हैं, पर जदों इत्थे जिहड़े काम करन वाले मुलाजम ने उन्हां दे करके इस तरह का कुछ वापरदा है तां उदों असीं चाहुंदे आ कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समुचे ढांचे दे विच ही वैसे तां चलो सुधार आउण दी लोड़ आ, पर इत्थे जिहड़ा इह चक्कर आ ना हुण बई मुलाजमां दा बोल बाणी, मुलाजमां दा जिहड़ा रवैया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बहुत कुछ सुधार करने की लोड़ है। सानू तो अज तक ये समझ नहीं लगी भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ नौजवान भर्ती ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ बहुत ही ज्यादा अखड़ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ कौमी जज्बे वाले प्रोग्रामां च जां पंथक सरगर्मियां च सिद्धा उन्हां दी भर्ती हुंदी है। ते लोकां च फिर चर्चा होनी सुभाविक आ भी इह बादल दल नाल संबंधित जिहड़े आगू ने उन्हां दीयां सिफारिशां दे उत्ते आपदी ही धਿਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। तो इस तरीके के हिसाब किताब वाले यह लोग जिहड़े ने वो बड़ी बार इहो जिहियां गल्लां बातां बीते दौर च कर चुके ने जिहड़ियां कि जिन्हां करके सारियां दा ही जिहड़ा हैगा मन दुखी हुंदा। सो एक तां इह हैगा कि सच्चे पातशाह कदे किरपा करन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जां तां मौजूदा प्रबंधकां ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਧਿਰ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚ ਰਵੱਈਏ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖੜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੈਂਕੜ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਬਰ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਹੀ ਆ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੂਰਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਧਿਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।